Okay. So screen is visible to all. Yes, ma'am. Hmm? Yes, ma'am. So already these points we have seen types of noise. Hmm? Then yesterday we have seen the derivation part. Hmm? कुठले कुठले derivation बघितले आपण? Or which formula we have seen yesterday? Can you tell? Which formula we have seen yesterday? So here it is there. So at least by watching this you can tell. बघून तरी सांगायचं काय बघितलं आपण काल. Which basic equations we have seen yesterday? Noise voltage. Noise voltage. What is formula for noise voltage? See, this formula is going to be common for all the circuit. Noise voltage चा formula change होत नाही. काय change होत आहे त्याच्यामध्ये? The method to calculate the total resistance. That method it is changed based on your circuit. But this formula is same. So Vn is equal to square root of 4 kT del F into RT. That is the basic formula for calculation of noise voltage. Okay. Then next formula we have seen formula for noise power. So how the noise power is given as kT into del F, where K is Boltzmann's constant, T is temperature of device, and del F it is noise bandwidth. Okay, so in this way we have seen the formula for noise power, noise voltage. Then this is the derivation that you can just refer for your reference, that will not be asked in the exam. आणि नंतर आपण त्याच्यानंतर न्यूमरिकल सॉल्व केले होते. ओके. So if they are in series, total resistance will be calculated as their addition. If they are in the parallel, that will be calculated based on their connection. Okay. So like this we have seen these numericals. मग VN चा फॉर्म्युला सेम आहे, जसं मी तुम्हाला सांगते रिपीटेडली. VN formula is same, only method for calculation of RT it is going to be changed. Okay. Then हे झालं सिंपल रेजिस्टन्स. त्यानंतर आपण बघितलं होतं एक न्यूमरिकल पाहिलं होतं विच वॉज बेस्ड ऑन नॉइज पॉवर. So Pn is equal to Kt into del F. So this kind of numerical can be asked in your description type or it can be asked in the numerical type. Okay. Then next, this part I will just revise because it is important. रेजिस्टर असतील फक्त तर आर कॅल्क्युलेशन सोपं आहे किंवा आर टीचं कॅल्क्युलेशन सोपं आहे. आर टी म्हणजे टोटल रेजिस्टन्स किंवा बऱ्याचदा आर टीच्या ऐवजी आपण कुठली टर्म तिथे यूज करतो? आर इक्विव्हॅलेंट. सो दिस इज द स्पेसिफिक केस ऑफ नॉइज कॅल्क्युलेशन फॉर कॅस्केडिंग एम्प्लिफायर. जेव्हा एका पुढं एक सिरीज मध्ये more number of amplifiers are connected. In that case, how to calculate the value of total resistance that we have to consider. Okay. So how to calculate the total resistance in that case for cascading amplifiers? Can you tell? काल बघितलं आपण. हा किती स्टेजचा एम्प्लिफायर सर्किट आहे इथं दाखवलेलं डायग्राम मध्ये? टू Two step. एम्प्लिफायर मॅम. टू स्टेज एम्प्लिफायर. हा, मग याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवायचे बघा. ही स्टेज 1. या स्टेज 1 मधल्या एम्प्लिफायरचा जो गेन असेल दॅट विल बी नोटेड बाय A1. दिस इज स्टेज 2 amplifier, it will be noted by gain as A2. Then the input resistance of stage 1 is given by R1. Input resistance of stage 2 is given by R2. आता इथं दोनच स्टेज आहे, त्यामुळे इथं जो काही R3 असेल त्याला आपण काय म्हणू शकतो? कुठला रेजिस्टन्स म्हणले आपण R3 ला? सांगा इथं. R3 is considered as which resistance? Output resistance of stage 2. इथं जर 3 स्टेज असल्या असत्या तर R3 काय झाला असता? कुठला रेजिस्टन्स झाला असता? 3 स्टेज एम्प्लिफायर असता इथं तर इनपुट हा रेजिस्टन्स. इनपुट रेजिस्टन्स ऑफ stage 3. Okay, like that we have to consider. VN1 म्हणजे इथला नॉइज व्होल्टेज स्टेज 1 चं.
VN2 म्हणजे स्टेज 2 चं नॉइज व्होल्टेज आणि हे VN3 म्हणजे आउटपुट नॉइज व्होल्टेज ऑफ स्टेज 2. आता R1 म्हणजे टोटल इनपुट रेजिस्टन्स. मग इथं जर 3-4 रेजिस्टन्स असतील तर त्याचा जो इफेक्टिव्ह असेल तो टोटल म्हणजे काय असणार आहे आपला R1 असणार आहे. इथं जर 3-4 रेजिस्टन्स असतील ते आता न्यूमरिकल मध्ये कळेल तुम्हाला, जस्ट इथं माहितीसाठी सांगते मी तुम्हाला. इथं जे काही रेजिस्टन्स असतील ह्या स्टेजमध्ये त्याचा टोटल इक्विव्हॅलंट जो असेल दॅट विल बी द R2 आणि इथं जो असेल दॅट विल बी R3. So once you calculate the value of R1, R2, R3, we are able to calculate the value of total resistance RT, or it is also known by the symbol as R equivalent. कसं कॅल्क्युलेट करायचं R equivalent सांगा मग मला. काय बघितलं आपण फॉर्म्युला कॅस्केडिंग एम्प्लिफायर साठी R equivalent चा? Yes. What is the formula? R1 plus R2 plus R3. No. In this case, Ma'am, R1 plus R2 divided by gain square. ओके. इथं आपल्याला एम्प्लिफायरचा गेन कन्सिडर करायचा आहे. ओके. गेन इफेक्ट ऑल्सो वी हॅव टू कन्सिडर. सो हिअर द टोटल R इक्विव्हॅलंट और RT इज गिवन एज, लक्षात ठेवा ट्रिक याची, R1 च्या आधी कुठला एम्प्लिफायर आहे का? इज देयर एनी एम्प्लिफायर बिफोर R1? नो. दॅट्स वाय R1 फक्त सिंगल टर्म येणार, प्लस R2 divided by which amplifier is there before R2? A1. R2 divided by A1 square plus R3 divided by A1 square into A2 square. So in this way you can calculate R equivalent. इथं जर चौथी पुढची तिसरी स्टेज आली असती तर काय आलं असतं इथं R4 divided by A1 square A2 square into A3 square. Like this it will be calculated. So only the important task you have to remember, that is this formula. Once you calculate RT properly, VN चं इक्वेशन काय? इक्वेशन चेंज होईल का VN चं ह्या केस मध्ये? What is basic equation of VN? Root 4 KT into delay RT. Yes. मग इथं कन्फ्युज होऊ नका. RT is nothing but R इक्विव्हॅलंट. त्याला आपण टोटल रेजिस्टन्स म्हणू शकतो सर्किटचा किंवा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स, असं दोन नावाने आपण त्याला इंडिकेट करू शकतो. Okay, whether this formula is clear up till now, whatever numericals we have seen, is it clear to all? Shall we start with the next, this type of numericals today? Yes, Smita, any doubt? No, ma'am. Okay. काही डाऊट असेल, काही समजलं नसेल तर विचारत जावा. ओके. सो हा जनरलाइज फॉर्म्युला इथं दिलेला आहे. RT इज इक्वल टू R1. एन स्टेजेस जर असतील तर काय येईल तो ऑब्विसली R1 प्लस R2 डिवायडेड बाय A1 स्क्वेअर प्लस अप टू डॅश 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 काय येईल तो जनरलाइज्ड RN. N म्हणजे what? Number of stages. RN divided by A1 square A2 square डॅश 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 AN minus 1 square. मग इथं 10 स्टेज असेल तर इथं A9 असेल. If here it is 20, here it will be A90. Like that we can calculate the R equivalent. And once we get R equivalent, we can calculate VN by using this method. Okay, so based on this only the next numerical is there. आता न्यूमरिकल मध्ये बऱ्याचदा सर्किट दिलेलं असतं किंवा काही वेळेस सर्किट दिलेलं नसतं, फक्त डिस्क्रिप्शन दिलेलं असेल. इथं जसं दिसतंय तुम्हाला टू स्टेज एम्प्लिफायर. So we will go through that description. So when the description is given, you have to understand that description properly, and based on that description you have to build this circuit. Okay, so I will read that line one by one carefully. For two stage amplifier, it is stage amplifier दिलेला आहे, two stage amplifier. The first stage of amplifier has gain of 10. Means here A1 is given as, bola. Screen is not visible. Yes, ma'am.
Okay, I will share it. From start it is not visible? नाही मॅम आत्ताच. आता का? Just wait 1 minute. Just give me 1 minute. I will share it once again. आधी जे एक्सप्लेन केलं ते फॉर्म्युला दिसले ना स्क्रीन तुम्हाला? येस मॅम. Just wait. YouTube videos, whatever I have shared, are you watching or not? Have you subscribed or not for that channel? चॅनलला सबस्क्राईब केले का तुम्ही सगळे स्टाफच्या? Yes or no? No, ma'am. No ma'am, not yet. Subscribe, watch that video so that whenever new video will be added, some of you have subscribed. Okay. So whenever new video will be added, in that case, you can watch that. Just a minute. Huh? Okay, so what I was telling, sometimes in the numerical, directly diagram is given and sometimes the description is given. Okay, so from the description, you have to draw the circuit diagram properly. Then and then only you can calculate the values correctly. तिथं जर R1, R2 च्या व्हॅल्यू चुकल्या तर पुढचे सगळे पॉइंट्स इथं तुमचे कॅल्क्युलेशन्स रॉंग होऊ शकतात. ओके, just tell me now the screen is visible or not. It will take some time. बघा आता दिसते का स्क्रीन सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay. So in case if it is not visible, tell me, Abhishek. Okay, so read this numericals carefully. For two-stage amplifier. So two-stage amplifier. शक्यतो आता एक्झाम मध्ये तुम्हाला two-stage amplifier versus numerical येतं. It will not be asked more than 2 stages. Okay, so for two-stage amplifier, the first stage of amplifier has gain of 10. पहिल्या स्टेज मधल्या amplifier चा gain किती दिलेला आहे? 10. So this A1 will be equal to 10. This is simple. तुम्हाला स्ट्रक्चर लक्षात आले साधारण कसं आहे टू स्टेज कॅस्केडिंग एम्प्लिफायरचं? जनरलाइज डायग्राम लक्षात ठेवा. हा एम्प्लिफायर गेन A1, हा A2, हे जे काय रेजिस्टन्सेस असतील टोटल त्याचा इक्विव्हॅलंट जो आहे स्टेज 1 च्या इनपुटचा तो कशाने इंडिकेट केलाय आपण? R1 ने. स्टेज 2 च्या इनपुटचा कशाने इंडिकेट केलाय? R2 ने. आणि स्टेज 2 च्या आउटपुटचा कशाने इंडिकेट केलाय इथं आपण? R3. ओके, सो आता इथं फक्त R1 म्हणजे ह्याच्यामध्ये परत मल्टिपल रेजिस्टन्सेस असू शकतील. मग ते सिरीज मध्ये आहेत का पॅरलल मध्ये आहेत? बेस्ड ऑन दॅट त्याचा जो टोटल असेल तो कुठला असणार आहे आपला? R1. ओके, सो फ्रॉम दिस न्यूमरिकल इट विल बी क्लिअर. For two-stage amplifier, first stage of amplifier has gain of 10. So A1 is given as 10. A1 आपण इथं 10 लिहिला. Then 600, okay, 600 ohm input resistance. Okay, 600. आता इथं एकच व्हॅल्यू चुकलेली आहे, तुम्ही फक्त करेक्शन करून घ्या. इन्स्टेड ऑफ 6000 इथं चुकून 6000 झालेलं आहे. इनपुट रेजिस्टन्स हा जो आहे इथला R in 1, इनपुट रेजिस्टन्स इज
600 ओहम. यू कॅन मेक नोट समवेअर इन युअर नोटबुक. इनपुट रेजिस्टन्स हा 600 ओहम आहे आणि फर्स्ट स्टेजचा इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेजिस्टन्स हा किती आहे? 1600 ओहम. यू राईट डाऊन इट समवेअर. R in1 is equal to 600 ohm and R equivalent is equal to 1600 ohm. यातला एक झिरो काढून टाका इथं नोट्स मध्ये चूक एक प्रॉब्लेम आहे तो. 1600 ओहम. सिम्पली आय एम टेलिंग. फर्स्ट स्टेजचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स 1600 ओहम आणि इनपुट रेजिस्टन्स किती आहे? 600 ओहम. हे लक्षात येते का तुमच्या? इथं थोडं चुकलेलं आहे. यू कॅन करेक्ट इट while you are studying. Once again I am repeating. R equivalent first stage चा किती सांगितला मी तुम्हाला फायनली? 1600 ओहम आणि R in म्हणजे इनपुट रेजिस्टन्स किती आहे फर्स्ट स्टेजचा? 600 ओहम. ओके, सो these two values only you can consider. इथं काही चुकलं असेल तर ते तेवढं इथला एक झिरो कॅन्सल करा आणि इथंही लिहिताना एका ठिकाणी चुकलेलं आहे. 1600 हे बरोबर आहे. इथं एक झिरो जास्त झालाय, इथं चुकून एक जास्त झालेला आहे. ओके, सो दॅट यू हॅव टू करेक्ट. हा 600 कन्सिडर करायचा आणि हा 1600 आहे. ओके, इज इट क्लिअर व्हॉट आय एम टेलिंग? करेक्शन सृष्टी? Yes, ma'am. R इक्विव्हॅलेंट फर्स्ट स्टेजचा 1600 ओहम आणि R इन आहे तो 600 ओहम. आता बघा, हे रेजिस्टन्सची नावं आणि त्याची लोकेशन ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा बिकॉज यू मे have confusion at the time of exam. First stage of amplifier has gain of 10. Gain चा काही प्रॉब्लेम नाही, गेन इथंच असतो. पुढचं काय दिलेलं आहे? 600 ओहम इनपुट रेजिस्टन्स. मग स्टेज 1 चा इनपुट रेजिस्टन्स R in 1 आहे तो 600 ओहम इथं दाखवायचा आणि इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेजिस्टन्स स्टेज 1 चा किती दिलेला आहे? 1600 ओहम. मग हा इनपुट नॉइज रेजिस्टन्स आणि इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेजिस्टन्स स्टेज 1 चे हे A1 च्या लेफ्ट साइडला इंडिकेट करायचे. कुठले दोन रेजिस्टन्सेस? स्टेज 1 चा इनपुट रेजिस्टन्स जो 600 दिलेला आहे R in 1 आणि स्टेज 1 चा नॉइज इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स किती दिलेला आहे? 1600. हे दोन्ही ह्याच लोकेशनला इथं ड्रॉ करायचे सर्किटमध्ये, पुढे घ्यायचे नाहीत. हे इनपुट साइडलाच पाहिजेत म्हणजे एम्प्लिफायरच्या आधी पाहिजेत. ओके, लक्षात आली ह्या दोन रेजिस्टन्सची पोझिशन? इज देयर एनी डिफिकल्टी? ओके, देन मग स्टेज 1 मधले हे दोन रेजिस्टन्स दिलेत. तिसरं काय दिलेलं आहे त्यांनी? 27 किलो ओहम ॲज आउटपुट रेजिस्टन्स ऑफ स्टेज 1. स्टेज 1 चा आउटपुट रेजिस्टन्स किती दिलेला आहे त्यांनी? 27 किलो ओहम. तो मॅम कुठे स्क्रीन येईल? दिसत नाही. ओके, okay. Is it visible now? Yes, Supriya? Yes, ma'am. Okay. येस मॅम. R इक्विव्हॅलेंट आणि R in 1 हे A1 च्या डाव्या साईडला आले. मग स्टेज 1 चा आउटपुट रेजिस्टन्स दिलेला आहे, तो किती दिलेला आहे? 27 किलो ओहम. मग स्टेज 1 चा आउटपुट रेजिस्टन्स म्हणजे हा A1 च्या राईट साईडला येणार. हे लोकेशन लक्षात ठेवा. स्टेज 1 चा आउटपुट रेजिस्टन्स म्हणजे हा A1 च्या राईट साईडला येणार. किती दिलेली आहे त्याची व्हॅल्यू? 27 किलो ओहम. So output resistance of stage 1 is given as 27 kilo ohm. Is it clear? First stage related resistances, where to plot? Is it clear to you? Where to plot stage 1 resistances? Yes, ma'am. तीन असतात. इनपुट रेजिस्टन्स, इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स आणि स्टेज 1 चा आउटपुट रेजिस्टन्स. त्यातले हे दोन इथं प्लॉट करायचे आणि आउटपुट रेजिस्टन्स इथं प्लॉट करायचा. इथं आपली स्टेज 1 संपते. ओके, नाउ वी विल गो टू स्टेज 2. स्टेज 2 मध्ये काय दिलेलं आहे बघा. इनपुट रेजिस्टन्स ऑफ स्टेज 2. ओके, सो फॉर सेकंड स्टेज एम्प्लिफायर गेन इज 25. A2 ची व्हॅल्यू किती दिलेली? 25. A2 is given as 25.
इनपुट रेजिस्टन्स इज 81 किलो ओहम. ह्या सेकंड स्टेजचा इनपुट रेजिस्टन्स म्हणजे हा आर इन टू, सिम्बॉल तुम्ही काही वापरा तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी. आर इन टू किती दिलेला आहे? 81 किलो ओहम. हा स्टेज 1च्या आउटपुट रेजिस्टन्सच्या पॅरलल मध्ये येतो. स्टेज 1 आणि स्टेज 2 ह्याच्यामध्ये इथं जर एक डॉटेड लाईन तुम्ही कन्सिडर केली तर इथं तुमची स्टेज 1 संपते. स्टेज 2 चा इनपुट इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेजिस्टन्स किती आहे? सॉरी, इनपुट रेजिस्टन्स किती आहे स्टेज 2 चा? 81 किलो ओहम. आणि स्टेज 2 चा नॉइज इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स किती आहे? 10K, जो आपण इथं ड्रॉ केलेला आहे. बघा इथं जसा आर इक्विव्हॅलेंट 1 आपण इथं घेतला होता 1600, तसा स्टेज 2 चा नॉइज इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स 10K आपण कुठे घेतला? हे दोन रेजिस्टन्सेस इथं सिरीज मध्ये घेतले. समजले हे दोन रेजिस्टर स्टेज 2 मधले? येस, इज इट क्लिअर औदुंबर? कुठले दोन रेजिस्टन्स घेतले स्टेज 2 मधले? आपण मधल्या सेंटरला आपण म्हणू शकतो इनपुट रेजिस्टन्स ऑफ stage 2 and noise equivalent resistance of stage 2 we have taken here. Then अजून कुठला दिलेला आहे त्यांनी रेजिस्टन्स? आउटपुट रेजिस्टन्स ऑफ स्टेज 2 इज 1 मेगा ओहम. म्हणजे हा कुठला रेजिस्टर असणार आहे आपला? सांगा मला सर्किट मधला. स्टेज 2 चा आउटपुट रेजिस्टन्स 1 मेगा ओहम, म्हणजे हा आपला कुठला असणार आहे रेजिस्टन्स? R3. लास्टचा R3. मग हे सगळं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. ह्याच्यावरून सर्किट कसं बिल्ड केलं लक्षात आलं तुमच्या? इज इट क्लिअर? बिकॉज इन सर्किट बिल्डिंग इफ यू डू एनी मिस्टेक that is giving you the wrong calculations and ultimately you will get the wrong answer. So placing of the resistance properly at the particular place is important. So find equivalent noise resistance for the circuit. So it is asked to find R equivalent of this total. Noise bandwidth दिलेली 1 megahertz and temperature is 20 degrees Celsius. And it is asked to calculate the overall noise voltage of the circuit. Okay. So आता आपल्याला पहिल्यांदा R1 कॅल्क्युलेट करावं लागेल. R1 म्हणजे कुठला येणार? इथं जे काही 10 असतील समजा रेजिस्टर, तर ह्या 10चा टोटल म्हणजे काय येणार आपला? R1. इथं जे काय आहे ह्या सगळ्याचा टोटल म्हणजे आपला कुठला रेजिस्टन्स येईल सांगा मला. आता हे जे सर्किट आहे त्याला आपण कशाशी कंपेअर करायचंय? दिस सर्किट वी हॅव टू कंपेअर विथ this one, R1, R2, R3. लक्षात येते का काय करायचे ते? येस स्टुडंट्स, इज इट क्लिअर व्हॉट वी हॅव टू डू? ह्याचा इफेक्ट म्हणजे काय असणार आहे सांगा मला. आता मी हायलाइट केले त्याचा, त्या सगळ्याचा मिळून जो येईल तो कुठला रेजिस्टन्स असणार आहे आपल्या फॉर्म्युला मधला? सृष्टी, R1. R1 येईल. परत ह्या तिन्हीचा इफेक्ट कॅल्क्युलेट करून जो मिळेल तो कुठला असणार आहे? R2. आणि R3 मध्ये काही कॅल्क्युलेशन नाही कारण एकच रेजिस्टन्स आहे. आपण डायरेक्टली काय लिहू शकतो? R3 इज इक्वल टू 1 मेगा ओहम. आता कॅल्क्युलेशनला सुरुवात करायच्या आधी इथला रेजिस्टर मेगा ओहम मध्ये आहे, इथले सगळे बाकीचे मधल्या स्टेज मधले सगळे किलो ओहम मध्ये आहेत आणि इकडचे ओहम मध्ये आहेत. So while you are making the calculation, you take all the values in 1 unit. म्हणजे जर एका स्टेज मधला रेजिस्टर किलो ओहम मध्ये घेतला तर सगळे किलो ओहम मध्ये घ्या. एक जर मेगा ओहम मध्ये घेतला तर सगळे रेजिस्टन्सेस मेगा ओहम मध्ये घ्या. or if you are taking it simply in ohm, take all the resistances in ohm. Otherwise ह्या लास्टच्या फॉर्म्युल्याच्या वेळेस तुमच्या व्हॅल्यूज मग चुकू शकतात. ओके. आता सांगा मला R1 मध्ये कुठले दोन रेजिस्टन्सेस आहेत? R1 कसं कॅल्क्युलेट करणार? हे दोन रेजिस्टन्स हे कुठल्या कनेक्शन मध्ये आहेत? सिरीज मध्ये आहेत का पॅरलल मध्ये आहेत? Series. सिरीज. मग 1600 अधिक 600. R1 म्हणजे काय येईल आपला? R इक्विव्हॅलेंट 1 प्लस R इन 1. तो आता इथं कशात युनिट घेतलेले सगळ्या रेजिस्टन्सचे? किलो ओहम मध्ये घेतले. लक्षात ठेवा.
कारण maximum values of resistances are in kilo ohm. So R1 is equal to 1.6K plus 0.6K. So 2.2 kilo ohm. That is R1 value first. हा R1. आता R2 म्हणजे हे 3 रेजिस्टन्सेस आहेत लक्षात घ्या. R1 सोपा आहे, हे 2 सिरीज मध्ये आहेत, ह्याचं ऍडिशन केलं R1 मिळालं. R2 मध्ये 3 रेजिस्टन्सेस आहेत. So here you don't apply any logic, directly you just remember the method. कॅल्क्युलेशन मध्ये स्टेज 1 चा आउटपुट रेजिस्टन्स आणि स्टेज 2 चा इनपुट रेजिस्टन्स हे दोन पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये घ्यायचे. कॅल्क्युलेशन मध्ये लक्षात ठेवा नेहमी कुठल्या दोन रेजिस्टन्सचं कॅल्क्युलेशन करायचं आधी, स्टेज 1 चा आउटपुट रेजिस्टन्स आणि स्टेज 2 चा इनपुट रेजिस्टन्स. 27 किलो ओहम आणि 81 किलो ओहम हे दोन इथं कुठल्या कॉम्बिनेशन मध्ये आहेत, ऑब्विसली दे आर इन द पॅरलल कॉम्बिनेशन. हे कॅल्क्युलेशन करताना स्टेज 2 चा इनपुट नॉइज रेजिस्टन्स कन्सिडर करायचा नाही. आधी ह्या दोन्हीचे ऍडिशन आणि इकडे पॅरलल असं घ्यायचं नाही. फर्स्ट यू हॅव टू गो इन दिस वे. आउटपुट रेजिस्टन्स ऑफ स्टेज 1 अँड इनपुट नॉइज रेजिस्टन्स ऑफ स्टेज 2 वी हॅव टू कन्सिडर. मग ह्या दोनचं पॅरलल कॉम्बिनेशन घेतलं आपण. मग कसं येणार आहे, R1 आउटपुट म्हणजे स्टेज 1 चा आउटपुट इन पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ R इन 2. मग 27 किलो ओहम आणि 81 किलो ओहम ह्याचं पॅरलल कॉम्बिनेशन किती आलं इथं. इफ यू सॉल्व दॅट यू विल गेट दिस व्हॅल्यू ॲज 30.25 किलो ओहम. लक्षात येते का पहिलं काय केलं आपण. येस, आर यू गेटिंग इट औदुंबर, इज इट क्लिअर. कुठले दोन रेजिस्टन्स Yes, घेतले ma'am. आपण पहिल्यांदा सांगा मला कॅल्क्युलेशन मध्ये R2 च्या. Which two resistances we have taken in the calculation of R2? 27 kilo ohm and 81 kilo ohm. 81 बरोबर आहे, पण कुठले त्याचे टर्म्स काय आहेत. स्टेज 1 चा आउटपुट रेजिस्टन्स आणि स्टेज 2 चा इनपुट Input resistance. रेजिस्टन्स. ओके, हे दोन पॅरलल मध्ये घेतले. मग ह्या दोनचा पॅरलल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट झाल्यानंतर ह्या पॅरलल व्हॅल्यूच्या सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये आपण हा तिसरा रेजिस्टन्स कन्सिडर करायचा. कुठला आहे तो तिसरा रेजिस्टन्स, नॉइज इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स ऑफ स्टेज 2. नॉइज इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स ऑफ दिस स्टेज 2. मग ह्याची व्हॅल्यू तुम्हाला जी मिळेल, आय थिंक इट इज 20.25. करा बरं 27 पॅरलल 81. कसं येईल कॅल्क्युलेशन, 27 इंटू 81 डिवायडेड बाय 27 प्लस 81. Yes. How you will calculate that? (27 in parallel 81). 27 into 81 divided by 27 plus 81. किती येते याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून बघा. 162. 162. नाही बघा एकदा चेक करा. 27 into 81. Okay, check it. 27 into 81 divided by And how much it will? 162. 60 ಇದೆ. Okay, just wait. 27 plus 81. Right. 20.25 येते किंवा आन्सर बघा बरं कसं सांगताय तुम्ही. 27 81 पॅरलल कॉम्बिनेशन म्हणजे कसं येणार आहे, 27 इंटू 81 डिवायडेड बाय 27 प्लस 81. इथं दाखवते मी तुम्हाला, दिसतंय ना कॅल्क्युलेशन. कॅल्क्युलेटर दिसतोय का इथं, हे बघा काय असं येईल हे 27 इंटू 81 हे झालं 2187 डिवाइड बाय 27 प्लस 81 किती येते 108. ओके, सो हियर इट इज 20.25 प्लस आर इक्विव्हॅलेंट याचा किती आलेला इथला 10 किलो ओहम दिलेला आहे. मग ही टोटल R2 ची व्हॅल्यू किती आली
Okay, we will just stop in 2 minutes. Just wait for that. Another session you have to attend, no, at 3:15. So 30.25 ही R2 ची व्हॅल्यू आली. R3 ची व्हॅल्यू किती आहे सांगा मला. What is value of R3? 1 mega ohm. Okay. So now we got the values of R1, R2 and R3. So how you can calculate total resistance of the circuit? Cascading amplifier आहे त्यामुळे कुठला फॉर्म्युला यूज करणार. R1 plus R2 divided by A1 square plus R3 divided by A1 square into A2 square. आता इथं मी जसं सांगितलं की किलो ओहम मध्ये घेतलं तर सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्ही किलो ओहम मध्येच घ्या. गेनला काही युनिट नसतं त्यामुळे गेनची व्हॅल्यू डायरेक्ट इथं 10 आणि 25 अशी घेतलेली. ओके. सो 2.2K plus 30.25K divided by 10 square. 1 mega ohm म्हणजे किती किलो ओहम येईल सांगा मला इथं. 1 mega ohm means how many kilo ohm? मेगा ओहमचं किलो ओहम मध्ये कसं करणार तुम्ही. 1000 kilo ohm, no? So like this we have to calculate the value of R equivalent. Are you getting it? Yes, give some answers. Yes, no. स्मिता समजते का कॅल्क्युलेशन. स्मिता लोखंडे. Yes, understood. मग आर इक्विव्हॅलंट किती आला आपला 2.5K. हे कॅल्क्युलेशन करून बघा. आय एम गोइंग टू गिव्ह यू सम अनदर न्यूमरिकल फॉर युअर होमवर्क टुडे ऑफ दिस सेम काइंड अँड दॅट यू हॅव टू सेंड मी द आन्सर फॉर दॅट पर्टिक्युलर वन. सोपं आहे हे. इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे त्याच्यात त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केलं की आपल्याला आर इक्विव्हॅलंट मिळतो. फक्त करेक्ट स्टेप काय ह्याच्यामध्ये तुम्हाला R1, R2 आणि R3 च्या व्हॅल्यूज प्रॉपरली कॅल्क्युलेट करावे लागतील. And you have to place the proper location for the resistances and based on that this R equivalent will be calculated. Okay. Then once we get R equivalent, del is means noise bandwidth is 1 megahertz. Then temperature is 20. So 20 plus 273, temperature is equal to 293. So by putting this, we can calculate the value of Vn. Vn is equal to square root of 4kT del f into RT. K ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. T ची व्हॅल्यू किती येईल इथं 293. Del f is 1 megahertz means 1 into 10 raised to 6. Then temperature 293. RT it is 2.5 kilo ohm. Okay. So then like this we have to calculate the value of Vn. So we get the value of Vn as 6.35 microvolt. सगळ्या स्टेप्स प्रॉपरली जर तुम्ही केल्या तर you will get the Vn value as 6.35 microvolt. Okay. So is it clear to all? Yes, is it clear? Yes, ma'am. So today as you are having that session, we will stop here. Okay. So you join that session at 3:15 or as per the instructions given by your class coordinator. So similar kind of numerical I will give you for your homework on your group. For that you calculate the value of Vn. आणि कालचा पण टास्क ज्यांनी कंप्लीट केलेला नाहीये त्यांनी सेंड करा मला. अदरवाइज I have to declare that names those who have not done. Okay, so that I don't want to do. Please do it properly by your own so that you will have only the practice. Okay, so just type your number in the chat box. Attendance कमी आहे बरं का तुमची as compared with other lectures for AC lecture. Repeatedly I am telling. Okay, take care of that. We will stop here. Put your number and you can leave the meeting.